बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व इत्रतिहि कमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा इंतहाई अज़ीम खुशहाली मुक़द्दर माहाना रूहानी इज्तिमा द हाजी सेफ्टी पजे की दा मुस्तकिल द पखवान रवाना दा द हाजी दोस्त मोहम्मद दरवेश वालिद मोहतरम वाकई चिदे ज़मानी यौली दरवेश दे और माँ चौकतल नज़र खबला ब मदरसा की बदरस की माँ और दोस्त मोहम्मद जी से माँ दे टेलीफोनों को बदे काल की अल्हम्दुलिल्लाह यो छुट्टी मूल न कड़ी खुद दी प्रोग्राम द तसव्वुफ द रूहानी इज्तिमा द पारमा पर सबक छुट्टी को ज़िकदा द इंसान द आखिरत यो सबब और ज़रिया बेज़ी और दा अल्हम्दुलिल्लाह माँ अबल वज़न मलगिर तेवी जब प्लांके मौली से चली हुई नहीं नसली तो प्लांके कार रहा है मुंगा चिरा मक्की मस्जिद दोस्त मोहम्मद जी से बदी वालिद मोहतरम दामद बरकातहुम जो दीन मुंगा वाओ नमुंग तसव्वुफ रहा है दा हकीकत दे चेदल तदवी द तसव्वुफ के मैदान की कम खिदमत थी और द बातें बगमी तरीके से इस्लाह करे दा नौजवानान पकिदा दिसबिंद्रो दुश्मन खुदा आवी आ एतमाद अल्लाह पाक हुसन बरकरार साथे दे मोहतरम मुसलमानों स्तासुरान लima दा अतिश्तुने पाले यवलती कलिमा उलस्तु वमन यत्तक़िल्लाह अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाई सोच दा अल्लाह न हो यरीगी सोच तक़वा परहेज़गारी इख्तियार की यजअल लहु मख़रजा अल्लाह वो ज़बरदस्त दफारा लाने को नाउकम वमन यत्तक़िल्लाह स्ताची सुमर मुसीबतुन दी स्ताची सुमर इम्तिहानात थी स्ताप कारोबार की जिसुमर उतार चढ़ाव लगने दी स्ताप रोजगार की स्ताप औलाद की जिसुमर कमे बशीर लगने दी तब इस हालात लगने दी अल्लाह पाक वजीफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान करेगा वो नबी अलैहि सलाम दे उम्मत का वजीफा बयान करे वमन और सोचे यत्तक़िल्लाह दा उयरी दा अल्लाह ना मन के हुकुम दे जमुना दे सरोवर में दर्जे की किताब दे नूरुल अनवार मुलाजिवन से पर मोहल्ला की मन बदन रूल इंसानान मुराद की जिसोकम दा अल्लाह ना उयरी वमन यत्तक़िल्लाह सोकम चले कोई करोड़ दियो को लस कसम दी और को 2 करोड़ दियो को लस अरब दी वमन यत्तक़िल्लाह सोकम चले अल्लाह ना उयरी यजअल लहु मख़रजा अल्लाह वो जब वो अल्लाह बराबर है दाम महबलून चिता अल्लाह दा यरी दल तसड़ीता अल्लाह राया दी दल तसड़ीता खुल गुनाह राया द शिजनत बजतो को बासा ददी जने च सड़े जी अल्हम्दुलिल्लाह अगर गुनाह ना पाक सी जगह इस्तिग़फार हुई तौबा बस दे वजना इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह तफसीर कुर्तुबी की ददी आयत में तफसीर की लिखी थी जियो जिल कदर सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत आम बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु दे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरावे वरतवी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमा जुईचा तख्तवले और ये मुश्किल के मुंफुजी दिस जबुशी नुबलान की तो टेलीफोनों का पैसे का इस्तेमाल कम इस्तेमाल करते हुए मोहल्ला में रसूलुल्लाह मुबारक पर तो वजीफा है जिसका ताजवी पसंद आया दीगी ना पसंद रजा दीगी इसका मुश्किल पसंद हल कीगी नबी अलैहि सलाम ने फरमाई जितना शकुर तखबली बिसरकीना और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम का कसरत सरावा चदा वजीफी शुरू कर
امام قرطبي رحمه الله لیکي نیمه ته لا رسېدلی نه و پوره کړې نه وه چې ور ودرېدو چې کتلې نو زوی راغی او زوی ور وډباوه وظیفه سر ته نه ده رسېدلې د وظیفې په نیمه کې دا ترتیب وشو چې کله ور وډباوه نو چې زوی ته ور ولاړ کړو زوی ښکلې کړو شاته چې وکتل نو ورسره څلوېښت چیلې هم راغلې تفسیر قرطبي لیکلي دي چې چیلې ورسره راغلې دا څه ماجرا ده کیسه ورته شروع کړه وایي خوښه دې نه ده د دواړو جهانو سردار مبارک راته وظیفه ښودلې وه چې دا کیسه هغوی ته واورو په شریکه یې واورو نو الله علی پلار او زوی نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وایي دا وظیفه م شروع کړه او سر ته م لا رسولې نه وه او دا زوی مې آزاد شو څنګه آزاد شو زوی واقعه بیانوي سهار اذان ته نږدې زه یو سردار دی د کافرانو هغه تښتولی و سهار اذان ټیم دی خو زما د لاسونه خولې تړلي دي او تړلی یم زه او خوا کې ما باندې پیردار ناست دي او هغوی زما چوکیداري کوي چې ما وکتل ما وي چې دا خو اوده دي په دې باندې خوب غالب شوی دی نو په دې رسو کې مې ډېرې مضبوطې وي وایي چې ما داسې چل به وکړو نو بس رسۍ په ګولاو شوه چې دا چل به نه وکړو رسۍ په ګولاو شوه وایي ټولې رسۍ ګولاو شوې زه مې حیران یم چې دا رسۍ څنګه په خپله ګولاوېږي وایي چې کتل مې نو چې ور ګولاو شو نو د دې سردار څلوېښت چیلې وې ما پسې رامنډې کړې اوس تاسو دا سوچ وکړئ د دې چیلو په دې دماغو کې دا چا واچوله چې په دې هغې پسې لاړ شئ دا خو مالک نه دی نو چې کله دا چیلې ورپسې لاړې نو رسول الله مبارک ته یې وي نو علما وایي دا خو د کافر مالو او زموږ پښتنو کې عام مشهور دي او دا خو غنیمت دی دا د قرآن دویم جز دی د قرآن د دغه آیت ومن يتق الله الله وایي څوک چې زما نه ویرېدل يجعل له مخرجا لار ولا کولاو کم زوی دی ولا لار کولاو کړه او دویم جز الله څه وایي ويرزقه من حيث لا يحتسب د داسې طرف ته به رزق ورکړم چې د ده ګمان کې به نه راځي 40 چیلې د داسې طرف نه ورکړي چې ګمان کې نه راځي نن زه وایم هلکه زه غریب یم زه به نن زوی له ویزه کومه یورپ ته به لېږم سعودي عرب ته به لېږم پراپرټي به کوم بینک بیلنس به کوم یو غټ سوچ او شروع کړی یو ترتیب وي قسم د دې مریان نه وویل دغه سوچ نه دغه سوچ ترتیب نه كل رزق الله ورکړي لس شل روپۍ تنخوا دي ښکلی پکې الله پاک ساتي او ترتیب سره دا ولې دا څومره چې اذکار دي وظایف دي د دې خیال ساتي دا ډېر ضروري دي دا وظایف دې وجې نه مجدد البساني چې د تصوف یو لوی پهلوان سړی تېر شوی دی چې چاته موږ امام سرهندي وایو رحمه الله هغه فرمایي او قاضي ثناءالله باني پتیر رحمه الله په تفسیر مذهبي کې فرمایي او زموږ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمه الله معارف القرآن 8 نمبر جلد کې د دې آیت په تفسیر کې هغه فرمایي چاته چې څه مشکل راغلی هر قسمه مشکل تانا تاثیر زامن نه کېږي د لویانو د زامنو رشتې نه کېږي قرض راباندې ډېر راوړېدلی کاروبار دی دشمني ده د چا نه تنګ یم هر قسمه مسله چې راشي مجدد البساني رحمه الله وظیفه ورکړې قاضي ثناء الله په تفسیر مذهبي کې قاضي باني پتیر رحمه الله دا وظیفه ورکړې مفتی محمد شفیع رحمه الله فرمایي چې 200 پیرې دي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم وایي خو مخکې دې کې سل پیرې درود شریف وایي دا یې طریقه ده د دې نه پته لګي چې د تصوف د مشرانو په دې تجربه کړې ځکه داسې وایي حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي کومه دعا او عبادت چې بغیر د درود شریف نه وشي نو وایي دا زویم وي دا بره نه خېږي دا په بره الله خېږي چې درود شریف ورسره ملګری شي بغیر د درود شریف نه بره نه خېږي نو دا سل پیرې په مخکې درود شریف او سل پیرې وروسته درود شریف او 200 پیرې په لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم دا وایي زه تاسو ته یو ناشنا خبره وکړم ما ته خپل یو مشکل راغلی تقریبا 7-8 کال کېږي کور کې کېناستم سوچ کوم چې څه وکړم بس دا وظیفه راته رایاده شوه بیتو کې کېناستم قسم د الله په کور کې تاسو ته خورم ښه چې هغه کار مې الله په دې وظیفه
وظیفه وکړو د دې مزدوران نوجوان لکته ما درامه مولوي سے کوئی پلان کې مشکل دی ما څه مشکل دی دا ما د مشکل حل خو موږ د دوه علماء سردار مبارک د الله پاک خپل ارشاد مبارک را رسول دی د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په رسالت سره وایي چې ما یوسو پیری لا حول ولا قوت مخکې رسول سلسله پیری درود شریف کوم درود شریف مال زواله درود شریف دا چې کوم ملاوي اللهم صل علی محمد وعلى اله وحبه كما تحب وترضى صلى الله عليه وسلم صلى الله على النبي الأمي اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تؤجر كتاب السلام كم يجتهد السلام سلبي مفكي سلبي وجدان ان شاء الله علماء بكل وكل مشكله تستطيع ان بعد ان شاء الله ما نكون كنا او دویم نمبر دا د تصوف مقصد دی چې ستاسو الله سره رابطه جوړ شي د دې اجتماع دا مقصد دی چې تاسو ذکر کې او لا حول ولا قوه الا بالله مطلب دا دی چې ضروري صرف یو الله دی بل څه نشي نو ستاسو الله سره د دې اجتماع په وساتت سره یو کانټیکټ جوړ شو یو رابطه دی جوړ شو دی وجنا دې سره رزق دغه صحابي سرویش چې نه شرالي د آیت کې راځي ويرزقه من حيث لا يحتسب دا ستارت نه برزق درکې چې ګمان او خاطر کې به دې نه راځي چې د چا غریبي دا آیت دا لا حول ولا قوه الا بالله غریبي ختمي او زه تاسو ته دې باندې کوم ناشنا خبرو کوم نبی عليه السلام او صحابي راغی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دې غریب یم او قرضونه باندې دې راوړي ما ته مشکل دی ما ته حل وایي نبی علیہ السلام ورته فرمایي وی چې کور ته ځي نو سلام اچوه خپل بچو خامخ زمون پښتون سره په هغه سلام نه اچي زبر ورته بګي نو سلام راځي دغه نیکو د دارالعلوم دیوبند نه فارغ مولانا عبدالمالک سي هغه په ماشومان باندې سلام اچوي د دې سره وګړي په ماشومان باندې سلام اچوي دا باندې چې دا اړتیا ده وایي کو جواب نه ته په سلام اچوي د دې چې کور ته ورته نو چې نبی صلی الله علیه وسلم د دې په ختمول وظیفه ما او تاسو چې څوګور سبق الګ له صاحب کاروبار شروع کا الګ پی سی او پیسہ الګ یو تیز رفتار واخلا الګ به زما وکم الګ یو مارکیټ یو پراپرټي په مال دا ټول خبرې ټیک دي زه دا نه چې دا مکو په د الله سره رابطه لپاره کوم څه کار دي کنه نو سلام اچو په خپل بچو باندې دویم نمبر چې سلام واچو نو دې په سورۃ اخلاص او قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد نو صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ډېر په هغه حالتو هغه ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپکی نه یو تاسو کوم زما خو یو دې او یو ماشوم باندې کله کله هغه بلا کوي چې کور ته ورته زما د ورته کومه د کور کې څوک نه نو چې څوک نه نو بیا سلام پچا چوما او به سورۃ اخلاص نبی علیہ السلام ورته فرمایي چې کله کور کې څوک نه نو د دوانو جهان او سردار مبارک باندې درود شریف وایي سبحان الله دوانو جهان سردار مبارک باندې څوک د ژوند نه څوک نه صحابه ډیر وخت شو په نظر راغله رسول الله مبارک په مجلس کې یو صحابي بل کوي وي صحابي مؤمن رضی الله عنه رزق باندې او چې څه پوزیشن لري صاحب غریبي و چې پوزیشن سره دی له واجبات راځي شو وي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وظیفه هم تاسو نه مختره و تاسو راته چې سلام سورۃ اخلاص او درود چې زه خپل غریب ما په دا د وظیفې دومره اثر وشو چې زما ګاونډیان هم مالدار شول زما ګاونډیان هم مالدار شول دا بهتري دی وجه نه رزق دي سيزونو سره رزق سیوا کیږي دا د تصوف د اجتماع یو برکت دی عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه جل قدر صحابي دی وفات کیږي ټول لوریان دي اکثر بادشاہ وقت حضرت عثمان رضی الله عنه راغی وی عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي وی ته دنیاګ دي کولی دی او پات کیږي حکم وکړه چې د خزانه او د بیت المال نو وظیفه مقرره کړم
زمان دې بد نشته دی دا به چا ته پاتې کېږي هغه مرض الزنکدن کې ورته وایي خلک سات بعد وفات شو وایي ما خپلو مونږانو ته خزانه ښودلې ده وایي ستا د خزانې ضرورت نشته دی وایي څه خزانه ده وایي د ماښام منځه نه بعد مې ورته وایي کیسې ورته واقعه وایي وایي ماښام منځه نه بعد صورت واقعه وایي زمونږ د پښتنو خپله نشه وي ځکه شروع کوو چې شروع کړو نو ځان ټوله شپه یې کوو بیا دوه میاشتې د ذکر پته نه لګي بیا پته نه لګي یو هفته وکړو بیا یو کاله پورې پته نه لګي نه لږ کوه امام بخاري شریف کې ترجمة الباب لاندې یو روایت نقل کړی دی هغه عبادت بهتر دی چې لږ دې وي او همیشه دې وي لږ دې وي خو چې همیشه دا عبادت موجود وي عبادت لږ کوه ذکر لږ کوه خشوعي پکې مه کوه ناغه پکې علامه ابن القیم رحمه الله لیکلي دي څلور څیزونه داسې دي چې سړی غریب کوي او ده باندې قرض راوړي او ده باندې مصائب راځي او رزق منع کوي اشیاء اربعه تمنع الرزق څلور څیزونه داسې دي رزق منع کوي ته به رزق پسې منډې وې خو زه ترتیب به نه برابرېږي نمبر 1 د سهار د لمونځ نه بعد خوب کول علامه ابن طیب رحمه الله لیکي کوم سړی چې د سهار دی د ده رزق ډېر کاروبار کوي ډېر پراپټۍ کوي یو کس چې په کور کې دی د ټول کور باندې د دې اثر بزرګان بدانو نبی علیه السلام حدیث کې فرمایي استدلال کې د دې قول د علامه ابن القیم رحمه الله یو حدیث درته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل نبی علیه السلام فرمایي اے الله زما د امت لا د سحر په دې وخت کې برکت پیدا کړه نو چې برکت پیدا د رزق راغورځي په پته کې او ته دې خلک ورته جامونه نیولې استاد جام ولټه د رزق ولر دا د رزق د تقسیم کوټه دا ډېر کې موږ کېلا او دویم نمبر سیس چې دی چې دا رزق منی کوي چې یو سړی ذکر نه کوي درود شریف نه وایي لا اله الا الله نه وایي نوافل نه کوي د دې سړي رزق تنګېږي او دا منع کېږي د دې دریم نمبر چې یو سړی خپل کاروبار کوي او په کاروبار کې سستي کوي مارکېټ ته 9 بجې ورتلي او دی 9 بجې وځي نه کار به کوي نو ځان نه به د بهادر سړی جوړوي سستي به نه کوي په ټایم باندې وځي څلورم نمبر په کار کې خیانت کوي د چې چا سره کار کې کوته افسر او د مزدوري کار کې خیانت نه کوي چې کومه ډیوټي ته ملاو ده الله به ان شاء الله تعالی ترقی درکړي دی وجینا دا ټول اجتماعات دي د دې پیرانو د دې مرشدانو د خبرو ډېر اثري ظاهر کې کومه ظاهري خبره کوم مونږ ته دا خبره کوي چې زما پیر څه دا خبره داسې وکړه دا خو داسې پکار و حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمه الله د مولانا رشید احمد گنگوی رحمه الله پیر و مرشد دی د قاسم نانوتوی رحمه الله پیر و مرشد دی د مولانا شریف الدین طالبی رحمه الله پیر و مرشد دی نو د ټولو په سلسله چشتیه کې د پیر و مرشد دی د ټولو اکابر علماو هغه له یو سړی راغی صرف ماته یو مشکل دی وایي ډېر ښکلی مشکل یې ورته بیان کړو موږ چې راشو دنیا مسله ده ښه خبره ده د کاروبار او ورته امام احمد بن حنبل رحمه الله سل په الله ذو جلال خوب کې لیدلی دی او ما یو بیر هم نه دی لیدلی ما اوس یې وظیفه راته زما په خوب کې مې نه راوړي یا څه قیمتي خلک وو زما ښکلی فکر ورسره الله ته محبت موږ چېرته داسې نه دي کړي چې نن ماسخوتن ویده کېږم د 2 رکعته نفل وکړم د رسول الله مبارک لپاره یو 2 منټه جواب کړم چې خوب کې وینم دا چېرته نه دي دا بچو ته رسول الله مبارک حدیث دی وایي خپلو بچو ته زما محبت وښایئ ما یو کس ته تپوس وکړو ماسخوتن دې بچي څه کوي یو غټ سکرین مې ورله لګولی وو خپل کس کې جګړې کولې بس ما ورته دې باندې کارټونان ګوري موبایل ورله مونږ لاس کې ورکړی کارټونان هم ورله لاس کې ورکړي موږ خپل بچو خپله تباه کړه تربیه ته مو بالکل ګډوډ کړو حاجي امداد الله معلم مکي رحمه الله ورته فرمایي مونځ کوي وایي چې کله د بلوغ ته رسېدلی تر د نن ورځې پورې فرض لمونځ نه علاوه تهجد زمانه نه دي پاتې شوي فرض زمانه نه دی پاتې شوي خو تهجد هم رانه نه ځکه کوم سړی چې وایي زه یو صوفي سړی یم او زه یو مرید یم د
تمام تصوف سردار وظیفه دا تهجد دی، دا سردار د ولایت دی. تهجد څه شی دی؟ دا سردار د ولایت دی. ولایت ته چې سړی راشي دا په تهجد باندې راشي. ته د شپې ودې ته به څنګه وایې چې زما نه به دا چلېږي، زما نه به دا چلېږي؟ دا ډېر ضروري دي. دا د الله سره رابطه ده، دا د الله سره کنټیکټ دی. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو مقام العلي. تو یو دوه اخوتونو ته څنګه دا مقام ملوي دی وجنا نو حاجی سے اقتدار الله مهاجرت کې مولا خو خیال سره پته ولګي چې سره خو پرزم نه پوهیږي تاجر نه پوهیږي پته ورته ولګي دا وایي ته چې نن کور ته لاړ شي بیګانه الله پاک خامخا ورکړي وظیفه در کوم وایي څه وظیفه ده وایي ما خام کوم شوکي نو د ماسوګن د مانځنه مخکې به ودی شي بس تاسو ته راشي دا الله خو کې دي چې دا سمې د دې وی ولې د څه وکړي اوس چې مرید ته خبره وکړي هغه خپل فلسفه بیان فلسفه به طلب نه ساده پیر مرشد چې تاسو سوي دغه مقام خاصه فلسفه هغه فلسفونه ما وته تاسو به ملت الله نه هي نو هغه چې لار نیک سره یو میسټیک دی وشو دا مرید نه ما خام موږ یو نو لکه وی چې ما خام منځنه پاتې د کېګم نو دا ماسوتن دی نو سره بس کوم حاجی د الله مهاجر وکیل مولا ته پته و چې موږ نه پریږدي اسې نو و دا ماسوتن د موږ په کومه د سنت په پیدا بس نیمه مالي کوم نیمه به پیدا چې کله ودې شو مشته نو خو کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او تاسو ما سنت به خو دي حاجی د الله مهاجر وکیل مولا راغی وی ما تاسو راته ویلو چې د ماښام مانځنه باید بوده شي نو زه د ماسخوتن مانځنه باید بوده شي سنت مې پرېښودل وی ما وی چې د نیم باندې به عمل وکړم سنت مې پرېښودل وی که تا فرض پرېښودي نو خوب کې به د الله راغلی او تا ته مې ویلي چې تا زما فرض پرېښودي تهجد کې به دې فرض کړي تهجد کې به دې فرض کړي وظیفه کې ته بل طرف ته لاړې د پیر او د مرشد دا یو حاضر سره دا هوښیار سره د الله سره رابطه وي دې وجې نه الحمدلله مونږ چې دلته راشو قسمیت درته وایم زمونږ زړه ته یو سکون میلاو شي زمونږ زړه ته یو سکون یو راحت دا په غیر استدلال چې د الله سره د رابطې وي کریم پروردګار دا یو څو ماتې ګورې خبرې ما وکړې الله دې دا په خپل دربار یعنې کې د ټولو منظور کړي او دا خانقاه د الله ذوالجلال د تصوف او د روحانیت همیشه لپاره قائمه او آباده لري. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.